Hello everybody. In this video I'm going to explain a problem on gratuity. See the problem. Uday Kumar, an employee of Ashok Limited, receives rupees 2,05,000 as gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972. He retires on 10th September 2019 after rendering service for 35 years and 7 months. The last drawn salary was rupees 2,700 per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. See here, Uday Kumar is the name of the employee and he has received gratuity. Gratuity received ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2,05,000. So gratuity, actual gratuity received is 2,05,000. And next thing is gratuity problem ಕೊಟ್ಟಾಗ you have to see whether the employee is covered under Payment of Gratuity Act 1972 or not covered under Payment of Gratuity Act 1972. ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here is covered under the Payment of Gratuity Act 1972. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, under the Payment of Gratuity Act 1972 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It means that is covered under Payment of Gratuity Act 1972. He retires on 10th September 2019 after rendering service for 35 years and 7 months. So 10th September 2019 he retire ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ and he has served for 35 years and 7 months. 35 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಯಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ 7 months ಅವನು 35 years 7 months he has worked. ಈಗ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ 1 year ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 7 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, more than 6 months ಅಂತ ಆಯಿತು, it will be considered as 1 year. So total years of service will be this 35 years and 1 year 36 years ಆಗುತ್ತೆ. The last drawn salary was rupees 2,700 per month. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ drawn salary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಹಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 2,700 per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. So the heading will be computation of taxable gratuity of Uday Kumar. Name of the assessee is Uday Kumar. Previous year and assessment year you have to write. Next is actual gratuity received. So how much is the actual gratuity received? Straight away to the last column, 2,05,000. Less exempt under section 10 subsection 10. So you have to remember the section, students. Gratuity is explained under section 10 subsection 10 of the Income Tax Act. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ 2,05,000. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 20 lakh ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 15 days salary based on last drawn salary for each year of completed service. 15 days salary ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15 days salary ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 15 divided by 26 ಈ ರೀತಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,700 per month ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. So 2,700 per month ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to take 2,700. So retiring month salary is the last drawn salary into for each year of completed service. ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 35 years and 7 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 1 year ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 35 plus 1 year 36. So the arriving figure will be in decimal, students. 56,077 ಬರುತ್ತೆ. So if you calculate in your calci, so 15 divided by 26 into 2,700 into 36, if you calculate the figure in your calci will be 56,076.92 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 1 ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 56,077. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ? ಸೊ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 56,077. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ
ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Now, there is other type of non-government employee who is not covered under Payment of Gratuity Act 1972. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. If a employee is not covered under Payment of Gratuity Act 1972, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, if the payment of Gratuity Act is not applicable to employees, the taxable portion of gratuity is calculated as follows. That is, non-government employee who are not covered under Payment of Gratuity Act 1972, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, if you see here there is the pro forma actual gratuity received na consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let's exempt under section 10 subsection 10, this is also same itself, least of the following, and here actual amount received, this is also illen actual gratuity received ತೋರಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ actual amount received. Statutory limit is also same, statutory limit is also 20 lakh. Now coming to the point number C, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಅಂಡರ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ 1 year ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 6 or less ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 1 year ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972, ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months, 10 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಂದರೆ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು 10 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 lakh ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದು 1 lakh ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಯು. ಬಟ್ ನಾವು 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months. ಆ 1 lakh ಏನು 10 months ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ 10 months ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 10,000. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ the half month salary is to be calculated on average salary for last 10 months. 10 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 lakh ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆ 1 lakh ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months, ಒಟ್ಟು 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 lakh. ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ when an employee is not covered under Payment of Gratuity Act 1972, Gratuity Act under ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ DA ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. DA ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೀ DA ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ DA ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 1000, DA 500 ಕೊಟ್ಟ 1500 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಗೆ DA ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್
plus commission. If you see, it is to be included if it is paid as a percentage on turnover. Turnover ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1% 2% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. DA will be added only if it enters into retirement benefit. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ DA ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ 10 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಅಂದರೆ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months. ಈ 10 months ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜುಲೈ, ಜೂನ್, ಮೇ, ಏಪ್ರಿಲ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಚ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜಾನ್ವರಿ, ಈ ರೀತಿ ಜಾನ್ವರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 months ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್, ನವಂಬರ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10 months ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು 10 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 10 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ಥರ್ಡ್ point which you are supposed to keep in mind is part of the service in months is to be ignored. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಇದ್ದರೆ 1 year ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. So let us go through a problem so that we can understand both the cases properly. Mr. Yoganand retired from service in private company on 31st/12/2019. Yoganand ಅನ್ನೋನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 31st/12/2019, December 31st he is retiring. In this company he has put in 33 years and 9 months of service. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 33 years and 9 months he has worked. On retirement, the company paid him a gratuity of rupees 6,50,000. So ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ 6,50,000 ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ದ. His monthly basic, that is salary, basic salary at the time of retirement since 1/10/2013 was rupees 24,000. On a monthly basic, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 24,000. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 24,000 ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ 1/10/2013 ಅಂದರೆ 1st October 2013 ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಂದರೆ 31st/12/2019 ತನಕ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24,000. ಸೊ ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ 24,000, DA rupees 6,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ DA, ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮಂತ್ ದಿವಸ ಅವನ DA, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನ DA 6,000 ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ HRA ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ rupees 4,000. ನಮಗೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯೋಗಾನಂದ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. ಯೋಗಾನಂದ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಕವರ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಫ್ ಯೋಗಾನಂದ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ SSC is ಯೋಗಾನಂದ್. Previous year 2019-20, assessment year is 2021. So actual gratuity received. So how much is the actual gratuity received? So he received 6,50,000. So 6,50,000 here. Less exempt under section 10, subsection 10, least of the following. This is same students. Ado gratuity apply aguanta section 10, subsection 10. Actual amount received. Actual amount ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gratuity received ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ that will be the actual amount received. How much is the gratuity received? 6,50,000. So ಹಾಗಾಗಿ actual amount received 6,50,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Statutory limit, it is fixed to students, it is 20 lakh. Now he is covered under payment of gratuity act 1972. ಅವನು gratuity act ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to calculate 15 days salary based on last drawn salary for each year of completed service. ಅವನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to calculate 15 days salary. Okay, when you say 15 days salary, it is 15 divided by 26 into ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ rupees 24,000. ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24,000. ಈಗ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA. ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಮತ್ತು DA ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು DA. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಯರ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 24,000, DA ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ DA ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 6,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 24,000 ಪ್ಲಸ್ DA 6,000, 30,000. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, DA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 24 ಪ್ಲಸ್ 6,000, 30,000 ಇಂಟು for each year of completed service. For how many years he has worked students? So he has worked for 33 years and 9 months. ಈಗ 9 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, more than 6 months ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಯಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 1 year ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 33 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 1 year 34 ಇಂಟು 34. So it comes to 5,88,462 students. So which is least amount here? 5,88,462 is least. So from 6,50,000, if you deduct this amount 5,88,462, the resulting figure is called as taxable gratuity. So now we have calculated the taxable gratuity when an employee is covered under Gratuity Act 1972. Gratuity Act 1972 ಅಂಡರ್ಲಿ ಕವರ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Part of the service in excess of 6 months is to be taken as 1 year. This is which you know actually 15 days salary is based on last drawn salary. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 15 days salary ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 divided by 26. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA. ಸೊ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ DA ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Now let's move to the next case actually as per question number if you see here, question number B, not covered under payment of gratuity act 1972. If the same employee students, if is not covered under payment of gratuity act ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. ಇದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ computation of taxable gratuity of Yoganand. So I have taken the heading of students not covered under
payment of gratuity at 1972, PY and AY. So actual gratuity received, this will be same 6,50,000 less exempt under section 10, least of the following, even this will be same. Actual amount received ಯಾವುದಂದ್ರೆ actual gratuity received actual amount received ಆಗಿರುತ್ತೆ. So how much is the gratuity received? 6,50,000. So actual amount received will also be 6,50,000. Even statutory limit remains the same, students. Statutory limit is 20 lakh, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2 ಇಂಟು, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಡಿ ಎ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿ ಎನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ 24,000, ಡಿ ಎ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಎಂಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 24,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 20,000 24,000 ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 24,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 ತಿಂಗಳ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 months ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 33 ಮಾತ್ರ, ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಇರಲಿ, ಅದು ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ years have to be considered. So into 33 you will arrive at 3,96,000. So ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,96,000 itself is least. So the balance will be taxable gratuity. So taxable gratuity is 2,54,000 is the taxable gratuity. See the note, working note students. Only basic is to be considered while computing salary. Not covered case ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ basic ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಎ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಎ 6,000 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಡಿ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಡಿ ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಡಿ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ. ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 months ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್. ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 24,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು 10, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 10 months ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಏನು ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, then the service given in month should be ignored, students. So in this way you are supposed to work out when an employee is covered under gratuity act and when he is not covered under gratuity